ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಈಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಆತ್ಮೀಯ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ನೀಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಿವರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಭಾಳ ಕೊಟ್ಟೀನಿ. ಬರ್ತಾ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೀನಿ. ಸುಮಾರು 25 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ NCERT ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೀನಿ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಐತಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು 4 ಅದಾವು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಪ್ಷನ್ 1, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಏನದು ಆಪ್ಷನ್ 1? ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಗ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ಅ right answer. This statement is not true. The correct hormone is HCG, human chorionic gonadotropin, not HEG also. HCG is secreted in high amounts during the early stages of pregnancy, but its levels decline after the first trimester. It is not secreted in high amounts throughout the entire pregnancy. This is an explanation. Question number 2. The fetal ejection reflex in humans triggers release of anta kela. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಫೈಟಲ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫೈಟಸ್. This reflex stimulates the maternal hypothalamus, leading to the release of oxytocin from the posterior pituitary of the mother. Oxytocin then causes strong uterine contractions which help in the expulsion of the baby during childbirth. Option 2 is incorrect. Oxytocin is released by the mother nor the fetus. Option 3 is incorrect. Relax is involved in softening of the cervix and pelvic ligament, not in triggering the ejection reflex. So you will consider all option 1, option 2, option 3 and option 4. Now we go to question number 3. Which of these is correct statement? Option 3 is a right answer. LH acts at Leydig cells and FSH acts as a Sertoli cells. Explanation. Luteinizing hormone stimulates the Leydig cells in the testes to produce testosterone. Follicle stimulating hormone acts on the
fertile cells which support and nourish the developing sperm cells and also help in the spermatogenesis. Let us briefly address the incorrect options. You will follow option 1, 2, 4 and now we go to question number 4. Which of the following is not found in the seminiferous tubule of tests? Option, the correct answer is, you must see the picture also. Option, the correct answer is intestinal cells. Explanation: the seminiferous tubules are the site of spermatogenesis and contain Sertoli cells support and nourish developing sperm. Spermatogonia, primary spermatocytes and the other stages of sperm developed arranged in layers. Interstitial cells are not found inside the seminiferous tubules. They are located in the spaces between the seminiferous tubules and they produce testosterone. Next, question number 5. The correct sequence showing of the parts of mammary gland from inner side to outside is correct answer. Take down the picture also. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕಂತೈತಿ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ 1. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 4. ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಂಪ್ಯುಲರಿ ರಿಜೈನ್. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. 7ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ accessory ducts and glands from seminiferous tubules to urethra is. Answer option 3. Option 3 is the right answer. Next, you see the picture. It is sufficient to your answer. Next, question number 8. The correct sequence indicating different events associated with the spermatogenesis in the tests from first to last is. Option 4. Mitosis, meiosis, sperminogenesis, spermation. Next, question number 9. Which one of the following statement is incorrect with reference to Sertoli cells? Option 3. They undergo meiosis to produce sperms. Next, question number 10. ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಒಂಬಿಟ್ಟು 2 ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಆನ್ಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಮಿನೋಫಿರೋಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ 1. ಆಲ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ meiosis. Next, during ovulation the replicated ಗ್ರಾಫಿಯಾನ್ ಫಾಲಿಸಲ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ರಿಲೀಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಓವೋಸೈಟ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗೋಸ್ಟರೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಂಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಓವೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಪಿಯರ್ ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರುಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಂದು ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರಿ. 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೆನ್ ದ ಜೈಗೋಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೇವೇಜ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೈಸ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಗೋನಾಡೋಟ್ರಿನ್ HCG ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ LH. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17, parts A, B, C, D and E of the male reproductive system of humans are shown in the diagram. Select the option which gives correct identification along with its functions and characteristics ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ. ಆನ್ಸರ್ ಸಿ, ಕೌಪರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಕ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ HCG ಈಸ್ secreted by option 1 embryonic chorion. 19, at the time of ovulation the secondary oocyte arrest mitosis in the ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 20ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಇನ್ ಓವರಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಓವಸೈಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲಾಸಾ ಸೆಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೆನ್ಸ್ಟುರಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ದ ಪೋಲಿಸ್ಪೆರ್ಮಿ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಜೋನಾ ಪೆಲ್ಯುಲಿಸಿಡಾ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23, ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಓಕೋಸೈಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2 ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ರಿ. ದ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ LH ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಓವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಎಸ್ಟ್ರೋಜಿನ್ ಬೈ ದ ಫಾಲಿಸಿಲ್ಸ್. 24ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 25 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀವಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ರೆಟೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಕೇಳಾರ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಲೇಡಿಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನೀಟ್ನೊಳಗೆ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮುಂಬರುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.